કૃપાયલ બેલો આકલડીનો ચારો રે, આકલડીનો ચારો રે, સામલિયો જી કરી ગયો રે, હવે કેમ જીવું રે મોરી માં. મોર પીછ મુકટ રે, મોર પીછ મુકટ રે, છે સોહામનો રે, કુંડલ મીનાકાર સોહાય. આજને હું ઊભી રે, આજને હું ઊભી રે, આંગણીએ આપને રે, આની વાટે જો તારે હું તા કહા. મીઠો ને મેવાલો રે, મીઠો ને મેવાલો રે, અમને તહા રે, વાલે મારે કરે રે નયનાની સાં. વેન વાહિને રે, વેન વાહિને રે, વન મેં તેડિયા રે, હાજી અમે મૂક્યા રે ઘરના કામ. વાલો મારો રમે રે, વાલો મારો રમે રે, આંખ મીચામની રે, હરી હવે હવારે અંતર ધ્યાન. હું એને સાહેલી રે, હું એને સાહેલી રે, જોવાની સર્યા રે, જોતા જોયા વૃંદાવન મોજા. નરચૈયાનો સ્વામી રે, નરસૈયાનો સ્વામી રે, ભાઈ મને તહા મળ્યો રે, ધન આહિરદાનો અવતાર. ગોકુલ્ય તે ગામ રે, ગોકુલ્યુ તે ગામ રે, અતિરલિયામનું રે, તહા છે મારા વાલાજીનો વાસ. બ્રિજની નારીઓ રે, બ્રિજની નારીઓ રે, સહુ ટોલે મળી રે, રંગ ભરી રમવાને આવ્યા રાસ. બ્રિજની નારીઓ રે, બ્રિજની નારીઓ રે, આકુલ વ્યાકુલી રે, પૂછે કઈ દીઠારે નંદ કુમાર. થઈ થઈ નરત રે, થઈ થઈ નરત રે, કરતો આવ્યો રે, વાલે મારે કંઠે આરોપ્યો હાર. સુંદર જમુના રે, સુંદર જમુના રે, જીને કાંથડે રે, ઉગિયો શરદ પૂનમનો ચંદ. રાસ મંડલ રે, રાસ મંડલ રે, પ્રભુજીએ તહા રચ્યો રે, ગોપી મન પામ્યા રે પરમાનંદ. એક એક ગોપી રે, એક ગોપી રે, વચમે વાલમો રે, હમ ચીકુ દેને વલી ગાય. વાકે ને અંબોડે રે, વાકે ને અંબોડે રે, મન વેધાય રહ્યા રે, વાંકા વાંકા વિવિધ વાજે તરવા. વાંકા વાંકા વેન રે, વાંકા વાંકા વેન રે, બોલે રસાલુ રે, વાંકા વાંકા ગાય રે મધુરા ગાન. નરચૈયાચા સ્વામીને, નરચૈયાચા સ્વામીને, જાઉં બલિહારડે રે, વાલે મારે આપ્યા રે સુખડાની ધાન, વાલે મારે આપ્યા રે સુખડાની ધાન.
राम कहो पंजर के सुआ, राम कहो रे पंजर के सुआ। हजु लगी खबर पड़त नहीं अंधा, धंधो करत सकल जुग मुआ। राम कहो पंजर के सुआ। घड़ी रे सुथारे कटेरो कीनो, हजु लगी सांझ निश्चल नहीं हुआ। अंत काल रिपु होत मंजारी, हरि चलियो जैसे जुआरी जुआ। राम कहो पंजर के सुआ। आशा मेट पांच पनहारी, खुटत नाही करम जल कुआ। कहे कबीर जन हरि रस चाख्यो, वाही के मुख अमृत रस चुआ। राम कहो पंजर। तुम ही गोपाल मोसे बहुत करी, तुम ही दयाल मोसे बहुत करी। सुमरन को नर देहि दीनी, मो पापी ते कछु न सरयो। तुम ही गोपाल मोसे बहुत करी। गर्भवास अति त्रास उधे मुख, तहन मोरी सुध विसरी। जठराय अग्नि में राखी लीनो, कंचन सी मोहि देहि करी। तुम ही गोपाल मोसे बहुत करी। कहाँ कहूँ अपराधी जन्म से, आद अंत मोसे बिगड़ी। तुलसी पतित नाथ तमो पावन, बाने की अब लाज पड़ी। तुम ही गोपाल मोसे बहुत। राम नाम मोसे क्यों बिसरे, राम नाम मोसे क्यों बिसरे। जल सुतता सुतता वाहन बक्स, ता जनुनी को बिरद टरे। राम नाम मोसे क्यों बिसरे। जो पेवन ही होत शीतलता, रवि शशि पश्चिम उदित करे। होत नहार सिंध बन राई, डाबी बेरिया जो गुजरे। राम नाम मोसे क्यों बिसरे। जरा मरण जाके सिर ऊपर, सोई मूरख कित करव करे। सूरदास वाकु काहू ठोर नाही, हरि चरणे आवी उगरे। राम नाम मोसे क्यों बिसरे। तुम मेरी प्रभुता बहुत करी, तुम मेरी प्रभुता बहुत करी। महापतित आयो शरणागत, नीच दशा ले ऊंच धरी। तुम मेरी प्रभुता बहुत करी। जन्म मरण संताप आपदा, तुम पर सत मेरी सबे हरि। अष्ट सिद्धि नवनिधि मुगति, कर जोड़ी रही द्वार खड़ी। तुम मेरी प्रभुता बहुत करी। तीन लोक और भुवन चतुर्दश, वेद पुराण सही जो करी।
सूरदास प्रभु अपने भक्तन को देत परम सुख घड़ी रे घड़ी, तुम मेरी प्रभुता बहुत करी। मंगल आरती कीजे भोर, मंगल आरती कीजे। मंगल जन्म करम गुण मंगल, मंगल राधे जुगल किशोर, मंगल आरती कीजे भोर। मंगल मुकुट बैधुनि मंगल, मंगल है मुरली घन। मंगल ग्वाल बाल सब मंगल, मंगल जसुमति नंद किशोर, मंगल आरती कीजे भोर। ब्रिजवासी के तो घेर घेर मंगल, नाचत गावत दो कर जोर। मंगल गुण गावे प्रेमानंद, मंगल सब विधि माखन चोर, मंगल आरती कीजे। जागो रे मोहन प्रात भयो, जागो रे मोहन प्रात भयो। प्रात समय जागे की बेरिया, खेलत हो कछु खेली रहो, जागो रे मोहन प्रात भयो। थारे ठाड़ी कुमारी राधिका, उनको चुराई तुम कहा जुलियो। तब हंसी बोलत कुंवर कन्हैया, मैं ब्रुकुमान घर कब हूँ गयो, जागो रे मोहन प्रात भयो। लई संपट पट दूर कियो है, धन रे जनु नीवा को दरस दियो। सूरदास प्रभु तिहारे मिलन को, रवि करुणामय उदित भयो, जागो रे मोहन प्रात भयो। जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि, जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि। तुम जागंता सब जग जागे, जागे मथुरा उमंग भरी, जागो गोविंदा तुम जागो ने। कृष्ण कृष्ण करी ग्वाल डोलत है, माता जसोदा आन खड़ी। पैरो अजाप कमर कसी बांधो, उठो मेरे लाल सिर पर मुकट धरी, जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि। सिर पर बैरी तो कंस वसत है, दोनों नयन आत निंद्रा भरी। सूरदास प्रभु तिहारे मिलन को, मोहन मोरली अधर धरी, जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि। मैं जोगी जस गाया भाला, मैं आनंद जस गाया रे। अलख अलख करता योगी ब्रिज मंडल में आया रे। भिक्षा लेकर आई नंद रानी, शंकर शीस डुलाया रे। नगन देख कर गए मंदिर में, लेकर अंबर उठाया रे। क्या करूं मैया तेरा पाठ पीतांबर, क्या करूं कंचन माला रे। मुख दिखलाओ तेरा बालक जी का, गुरु जी मोहि बताया रे। तो कर जोड़ी कहे नंद रानी,
सुन हो शंकर राया रे। बालक नहीं दिखलाऊं दिगंबर, बालक जात डराया रे। जाकी दृष्टि सकल घट व्यापी, सो क्यों जाय डराया रे। मेरा स्वामी अंतर्यामी, तुम कित भुवन छुपाया रे। बाल कृष्ण ले आई नंद रानी, शंकर शीस नमाया रे। चरण दोई चरनामृत लीना, सिंगी नाद बजाया रे। सुफल फलो मैया बालक तेरा, देख शंकर सुख पाया रे। धन्य जसोदा धन्य नंद जी, कहत कबीर पद पाया रे। मैं जोगी जस गाया बाला, मैं आनंद जस गाया रे। प्रातः समय रघुवीर जगावे, कौसल्या महतारी। उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर मुनि हितकारी। ब्रह्मादिक इंद्रादिक देवता, सनकादिक मुनिचारी। वाणी वेद विमल जस गावे, रघुकुल जस विस्तारी। बंदी जन गांडव गुण गावे, नाचच दे ताली। सेना सहित शिव द्वारे ताड़े, होत कुतूहल बारी। भरत शत्रुघ्न चरम छत्रली, सन जन सुखता लिए जारी। मेवा पान लिए कर लक्ष्मण, भर कंचन की थारी। सुन प्रिय वचन उठ रघुनंदन, नयन न पलक चितवत अभय किए है चराचर, मुदित भय नर नारी। करिय स्नान दान नुपदीन, लेकर तिलक समारी। जय जयकार करत जन मादो, तन मन धन बलिहारी। प्रात समय रघुवीर जगावे, कौसल्या महतारी। आरती श्री जगन्नाथ मंगला करी, परसद चरणाविंद आपदारी। गणन गणन घंट बाजे वेद बंसुरी, बाजद मृदंग ताल नाद खंजरी। दीपक ज्योत जगमगे श्री कंचनापुरी, नवबाती अगर तल पावक जल। इंद्र दमन सिंधु गाजे रोहिणी खड़ा, मारकंद संत गंगा आनंद भरा। एक नाम तीन लोक चौदह भुवन संचराचरी, रोम रोम रंकार कहे सुडरे। गरुड़ खम्ब सिंध पौर जात राबरी, हीरा मानेक मोती पना जात। रतन सिंहासन आप बिराजे बेत की छड़ी, छप्पन भोग नीत लागे होत हरि हरि। सुर नर मुनि द्वारे ताड़े, ब्रह्मा वेद औचरी। धन्य धन्य राजसी आज की। श्री राम मंत्र आरती कीजे, शंकर संकादिक आद ही रंग बीज। हृदय ताल बिमल बोध पंचवाट जारी, तन मन निज पर हरो तो आए वेद वारी। अखंड ज्योत विमल मोद बहे दिन राती, आरती रघुनाथ जी की कीजे पर भात। कहित कबीर समझ धीर ऐसे ललाए, चरण टेक रघुनाथ जाके निरपे सद पाए। राम कबीर।
કૃષ્ણજી કહેતા ઉઠો રે પ્રાણી, કૃષ્ણજીના નામ વિના મિથ્યા રે વાણી. પ્રભાતે ઉઠીને લીજે કૃષ્ણજીનું નામ, કૃષ્ણજીએ વાસ્યું રૂડું ગોકુલિયું ગામ. કૃષ્ણજી માતા રે હમારે, કૃષ્ણજી તાર, સગાને સહોદર મારે, કૃષ્ણજી બ્રા. કૃષ્ણજીએ મામો માર્યો, માસી સંહારી, પોતાના જાનીને હરિએ મુક્તિ આપી. કૃષ્ણજીએ અજામિલ તાર્યો, મહાહૂતો પાપી, એક કોલીએ કૌસ્તુક કીધું, તેને અચલ પદવી આપી. કૃષ્ણજીએ ગુણકા તારી, અહલ્યા ઉદ્ધારી, કૃષ્ણજીના નામ ઉપર જાઉં બલિહારી. તાસલડા બને રે હરિની ભગતિ જાની, મહેતા નરસૈયાના સ્વામીની બોલો અમૃત વાણી. જીવનજી મહારાજ માગો શરણું તમારું, શરણું તમારું રામ શરણું તમારું. જીવનજી મહારાજ માગ શરણું તમારું. કૃષ્ણદાસને ભક્તિ આપી, સર્વ ભક્તોની કષ્ટ કાપી, બુજા ગુજાનો ઉદ્ધાર કીધો, કેશવદાસને શરણે લીધો. ગુરુ સંગાતે યાત્રા વિશે મારવાડને ઉગાડ્યો, કૃષ્ણ કેશવને નિમિત્ત કરીને કાંઠો સુરત તાર્યો. પદ્મનાભ જ્ઞાનીજી દાદા, સુખદેવજી ગોપાલા, જીવનજીએ કૃપા કરીને ઉગાડ્યા સહુ બાળ. રામ કબીરની દળ નૌકામાં જીવનજી બેસાડે, કૃપા કરીને કબીર કૃપાનું ભવસાગર ઉતારે. જીવનજીના બાલ ગોપાલો રામ કબીર ઉચ્ચારો, ભવસાગરથી તરવાનો આ સુંદર છે બહુ આરો. અનન ભક્તિ નામ નિષ્ઠાને સત્સંગતને ધારો, અવિશ્વાસ દૂષિત ભોજન સલીલ સંગને ટાળો. નિશંક હોય ને ભજન કરો તો નામ પડે તત્કાળ, મુજ પાપીને શરણે લીધો એવા દીન દયાળ. સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ, જીવન કૃષ્ણ જીવન રામ. સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ, જીવન કબીર જીવન રામ. હર મા બાપ કૃપા કરીને કાનમ પાલ ઉગાડ્યા. જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું, શરણું તમારું રામ શરણું તમારું. જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું. સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર, ઇન્ડિયામાં સંધ્યાના રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર. સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર, ભારતમાં સંધ્યાના રામ કબીર, સ્વામી પરિવારને રામ કબીર, હેત કૃપાને રામ કબીર. જીવનજી મહારાજની ગાદીને, તેમના ક્રાંતિકારી વિચારોને સાદર સપ્રેમ રામ કબીર. સંતો, આપણે ખૂબ જ સુંદર ભાવથી સત્સંગ ચાલુ છે. અધ્યયજીનું કીર્તન હરખ ભાવન અને શોક ભાવન. ઘણા ભક્તો ભૂલથી એને ભુવન કહે છે, હરખ ભુવન અને શોક ભુવન. ખરેખર ભુવન નથી, એ ભાવન છે. ભાવ એટલે કે જે મનુષ્યના મનમાં જે ઉભો થતો હોય તે ભાવ.
જેને આપણે ભાવ સંબંધ કહીએ છીએ, જેને આપણી અંદરની ફિલિંગ્સ પણ કહી શકીએ, એ ભાવની વાત અહીંયા છે, અહીંયા ભુવનની વાત નથી. એટલે મનુષ્ય હંમેશા ને હંમેશા હરખમાં હોય કાં તો શોકમાં હોય. અને અધ્યયનજીએ આગળ વધીને આપણને કહી દીધું, હર્ષ શોક બેહુ સ્વપ્નડા, કે જે આ બંને છે, જે આપણને હરખ થાય છે અને શોક થાય છે, એ બંને સ્વપ્ન જેવા છે. સ્વપ્નની વ્યાખ્યા શું? કે સ્વપ્ન આવે અને જાય, એના જેવું જ છે હરખ અને શોક. જીવનમાં સુખ અને દુઃખ આવે અને જાય, એ પરમેનન્ટ નથી રહેતું. સુખ પરમેનન્ટ આપણી સાથે નથી રહેતું હોતું, એ જ રીતે દુઃખ પણ આપણી સાથે પરમેનન્ટ રહેતું નથી હોતું સંતો. અને જે આપણી સાથે પરમેનન્ટ નથી રહેતું એની જ આપણે ચિંતા કર્યા કરતા હોઈએ છીએ. એવું કહેવાય છે ને કે ભાઈ મનુષ્યનું જે જીવન છે એ 4 કાળમાં મૂકી દીધું. એક તકે એક બાળક તરીકે, એ બાળપણ આપણું જતું રહે છે. બીજી આવી જુવાની, તો જુવાની પણ જવાની, એ નથી રહેવાની કોઈની. જુવાની પણ આપણી જાય છે. પછી આપણે જે ગૃહસ્થીનું જીવન જીવીએ છીએ, કે જેમાં આપણે લગ્ન કરીએ, બાળકો થાય ને બાળકોને આપણે મોટા કરીએ, એ જે ગૃહસ્થી જીવન છે એ પણ જાય છે. અને છેલ્લે આપણી પાસે જે આવે છે તે વૃદ્ધ, એટલે કે જે વધ્યો છે, જે જ્ઞાને વધ્યો છે, જે વિચારે વધ્યો છે, ભલે એનું શરીરની શક્તિ ઓછી થઈ હોય પણ એ વધી ગયો છે એટલે એને વૃદ્ધ કયો. તો એ જે વૃદ્ધ છે એ સમય આપણો આવે છે, બેસ્ટ ટાઈમ ઓફ ધ લાઈફ. કારણ કે ભગવાને આપણને જે સમય આપ્યો છે, દરેક સમય ના પ્રમાણે આપણે કાર્ય કરતા રહીએ છીએ. પણ એ કાર્ય કરતા રહીએ છીએ તે વખતે આ જવાનું છે ને એ વિચાર નથી આવતો. આ હરખ ભાવન અને શોક ભાવન આપણને અધ્યયનજી મહારાજે આપ્યા. એ અધ્યયનજી મહારાજે આપ્યા એની પાછળ આપણને કંઈક વિચાર, કંઈક મનન, કંઈક ચિંતન કરવા માટે આપણને પ્રેરણા આપી રહ્યા છે. જે હરખ ભાવનનું કીર્તન એમાં લખ્યું, એમાં એમને સાચો હરખ લખ્યો. સાચો હરખ કયો લખ્યો? તો કે સાચો હરખ એ છે કે જ્યાં આગળ ભક્તોનો નિવાસ હંમેશા ને હંમેશા ભગવાનની સાથે હોય છે. હમણાં આપણે સુંદર ભાવથી પ્રભાતિયા ગાયા, સાંભળ્યા. હવે આ વખતે જે પ્રભાતિયા ગાનાર જે ભાવથી ગાતો હતા અને જે ભાવથી આપણે એને સાંભળતા હતા, આપણા બંનેનો નિવાસ એની સાથે હતો. એ વખતે કંઈ પણ હતું જે સાચો સુખ, સાચો આનંદ આપણને જે મળતો હોય તે એ જગ્યા ઉપર હતો. શાશ્વત આનંદ, નાશવંત નહીં. આ જે આનંદ હમણાં આપણે જે પ્રભાતિયા ના ગાન કરવાનો અને શ્રવણ કરવાનો લીધો, સાથે સાથે આપણે હમણાં જે સત્સંગનો આનંદ લઈ રહ્યા છે, એનો જે આનંદ છે એ શાશ્વત છે. એને કાળ પણ નથી મારી શકતો હોતો, અને એને કાળ નથી મારી શકતો એવા આનંદની વાત અહીંયા આપણને અધ્યયનજી કહી રહ્યા છે. એટલે કે જે હરખ ભાવન છે, જે સુખ ભાવન છે, એ જે મનુષ્યની અંદરના ભાવ છે, મનુષ્યની અંદરની જે ફિલિંગ્સ છે, એ ફિલિંગ્સ સ્વપ્ન જેવી છે, આવે અને જાય. પણ જે શાશ્વત ફિલિંગ છે, કે જે આપણે ભગવાન સાથે જોડેલા છે, એ ફિલિંગ એ નાશવંત નથી, એ શાશ્વત છે. એ આપણી સાથે હંમેશા રહેવાની અને કાળના મુખમાં પણ આપણને જતા બચાવવાની. કાળનું મુખ એટલે શું? મૃત્યુ નહીં, એમ નહીં. કાળનું મુખ એટલે કે જે જગ્યા ઉપર આપણે કોઈ પણ પ્રકારના સુખ દુઃખમાંથી પસાર થયા કરવું પડતું હોય એ આપણને ન રહે. આપણો વાસ નિત્ય પરમાત્માના ચરણોમાં રહે, એની ભક્તિમાં રહે, એની વાત અહીં કરવામાં આવે છે. અને એ જે વાસ છે આપણો, જે નિત્ય વાસ છે, એ જગ્યા ઉપર જઈએ તો એ શાશ્વતની વાત છે સંતો. બાકી તો જે પણ વસ્તુ છે એ દરેક વસ્તુ નાશવંત છે. આપણે જીવનના હમણાં જે 4 ભાગ જોયા એ પણ નાશવંત છે. જે આપણા ભોગો છે એ પણ નાશવંત છે. આ જીવન જે દેહ મળ્યો છે એ પણ નાશવંત છે. દરેક નાશવંતની અંદર આપણને મનુષ્ય રૂપે જે સમજ મળી છે એ પ્રમાણે આપણે શાશ્વતની બાજુ પ્રયાણ કરીએ. અને શાશ્વતની બાજુ આપણું પ્રયાણ થવા નથી દેવામાં આવતું. કેમ નથી થવા દેવામાં આવતું? તો કે ઘણી વખત જે આપણી ઉપર જે જાતનું આવરણ ઉડાડી દેવામાં આવે છે, જે જાતનો આપણો ગ્રૂમિંગ કરવામાં આવે, કે જે જાતનું આપણને વસ્તુઓ શીખવાડવામાં આવે છે,
એ દરેક વસ્તુ આપણે નાશવંત તરફ લઈ જનારી જ હોય છે. તમે જુઓ કે આપણે જે પ્રકારનો પ્રકાશ આપણા જીવનમાં ઈચ્છતા હોય તે પ્રકારનો પ્રકાશ આપણને બહારથી તો મળે છે. માનો કે અત્યારે આપણા ઘરમાં આ લાઇટનો આ દીવો જે પ્રજ્વલિત છે, એક જમાનામાં જ્યારે ઇલેક્ટ્રિસિટી નથી ત્યારે આપણી પાસે કોળિયું હતું, કોળિયું મૂકતા હતા અને કોળિયું પ્રગટાવીએ પણ કોળિયામાં આપણે દિવેલ મૂકવું પડે અને કોળિયામાં જે આપણે દિવેલ મૂકવું પડે એની પણ મર્યાદા હોય, કારણ કે રિસોર્સિસ આર ઓલવેઝ લિમિટેડ. અને એ જે લિમિટેડ રિસોર્સિસ હોય એનો યોગ્ય ઉપયોગ કરવા માટે આપણા પૂર્વજો ઠેઠ અંધારું થાય ને ત્યાં સુધી રાહ જોવે અને પછીથી એ કોળિયું પ્રગટાવતા હતા. દિવસના મોટા ભાગના કામો આપણે અંધારું થાય એ પહેલા નિપટાવી લેતા હતા, જેથી કોળિયું આપણે બહુ લાંબો સમય પ્રગટાવીને ન રાખવું પડે અને દિવેલની બચત થાય. આપણા પૂર્વજોએ કરેલું છે સંતો. દરેક વસ્તુનો ખૂબ ચીવટથી ઉપયોગ કરેલો છે અને એ ઉપયોગ કરીને આપણે દરેક વસ્તુનો બચાવ પણ કરેલો છે અને એ બચાવ કરતા આપણે જીવન જીવી જતા હતા. અત્યારે જ્યારે આપણી પાસે અઢળકતા આવી ગઈ છે, જે અઢળકતા છે એની અંદર આપણે થોડાક બેદરકાર થયા છે અને થોડાક બેદરકાર થઈને આપણે એ જે પણ રિસોર્સિસ છે એનો સાચો ઉપયોગ નથી કરી શકતા અને એના લીધે કદાચ આપણે જાણે અજાણે પ્રકૃતિને પણ નુકસાન કરી દઈએ છીએ. પણ વાત આવે છે આપણા પ્રકાશની. એટલે એ જે પ્રકાશ છે એ કોળિયાનો જે પ્રકાશ છે કે આ ઇલેક્ટ્રિસિટીનો જે પ્રકાશ છે એ પ્રકાશ આર્ટિફિશિયલ છે, મેનમેડ છે અને એ પ્રકાશ ફક્ત ને ફક્ત આપણા રૂમની અંદર અંધારું હોય, સ્થૂળ જગ્યા ઉપર અંધારું હોય, એ જગ્યા ઉપર અંધારાના બદલે પ્રકાશ ફેલાવી શકે. આ તો થઈ બહારના પ્રકાશની વાત. પ્રકૃતિ પણ પ્રકાશ ફેલાવી રહી છે. અત્યારે અહીંયા દિવસનો સમય છે. દિવસના સમયે સૂર્ય પ્રકાશિત છે અને સૂર્ય પ્રકૃતિના ભાગરૂપે પ્રકાશ આપી રહ્યો છે, પણ એનો પ્રકાશ ફક્ત ને ફક્ત સ્થૂળ અજવાળું નથી આપતો. એના પ્રકાશના લીધે આપણા બધાનું પોષણ થાય છે. પૃથ્વી અને સૂર્ય વચ્ચેનું અંતર એવું સ્પેસિફિક અંતર છે કે જેનાથી જીવ સૃષ્ટિને જીવવા માટેનું એક અનુકૂળ વાતાવરણ બની રહે છે, અનુકૂળ વાતાવરણ મળી રહે છે. એટલે આ જે સૂર્ય અને ચંદ્ર એ જે બે પ્રકાશિત થાય છે એના લીધે ધરતી ઉપર આપણા સૌનું પોષણ થાય છે. એટલે એ જે પ્રકાશ છે એ પ્રકાશ જુદી રીતનો પ્રકાશ છે. અંધારું તો દૂર કરે જ છે, પણ આપણા શરીરનું પોષણ કરે છે. એ જ અગ્નિ આપણા શરીરમાં રહીને આપણા શરીરને જીવતું રાખે છે, આપણા અન્નને પચાવે છે. અને એટલા માટે આપણા શરીરમાં આપણે કહીએ કે આપણા શરીરમાં પંચાગ્નિ છે, 5 પ્રકારના અગ્નિ છે, 5 પ્રકારના વાયુ છે. એ જે વસ્તુ આપણા શરીરમાં મૂકવામાં આવી, જે પૃથ્વીમાં મૂકવામાં આવી, જે પ્રકૃતિમાં મૂકવામાં આવી, એ દરેક વસ્તુની પાછળ કારણ છે કે જીવન ચાલતું રહે. આ પ્રકૃતિનો ક્રમ છે સંતો. તો આપણે પ્રકાશ ક્યાં આવ્યો? તો કે એક આ સ્થૂળ પ્રકાશ જે મનુષ્યએ બનાવ્યો અને એને પ્રકાશિત કરે. બીજો પ્રકાશ જે ભગવાને પ્રકૃતિના રૂપે આપણને આપ્યો, સૂર્ય ચંદ્રના રૂપે આપ્યો, એ પ્રકાશ થયો. પણ આ દરેક પ્રકાશથી આપણા મન અને બુદ્ધિમાં પ્રકાશ પડે ખરો કે? વિચાર કરવાથી ચોક્કસ જ પડે. પણ જે આપણે મન અને બુદ્ધિમાં જે પ્રકાશ પાડવો છે, મન અને બુદ્ધિની આપણા પરમાત્માને જે સ્થાન આપવું છે, એ સ્થાન આપવા માટે તો આંતરિક પ્રકાશની જરૂર પડે. અને આંતરિક પ્રકાશની જ્યારે જરૂર પડે એ વખતે કોઈ પણ પ્રકારનો ભય આપણને ન કામ લાગે. અને એટલા માટે જ કબીર આપણા જીવનમાં આવ્યા, જીવનજી મહારાજ આપણા જીવનમાં આવ્યા, અધ્યરુજી આપણા જીવનમાં આવ્યા અને આ કીર્તનો આપણને કંઈક ને કંઈક જીવનમાં પ્રકાશ પાડતા જાય. જીવનમાં પ્રકાશ એટલે કે આપણા મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત અને અહંકાર, જે આપણી અંદરની વૃત્તિઓ છે એની ઉપર પ્રકાશ પાડતા જાય. કારણ કે એ પ્રકાશ મહત્વનો છે. જે પેલો સ્થૂળ પ્રકાશ જે ફક્ત અંધારું દૂર કરે, બહારનું અંધારું દૂર કરે, એની કોઈ જરૂર નથી. જે સાચો ધર્મ છે તે અંદરનો ધર્મ છે. અને એટલા માટે કહેવામાં આવ્યું છે કે જે ઉદા ભક્તોનો જે ધર્મ છે એ આચરણનો ધર્મ છે, એ દેખાડાનો ધર્મ છે જ નહીં. અને જે દેખાડાનો ધર્મ નથી એટલા માટે આપણી અંદર કર્મકાંડ નથી. સમજવાની વસ્તુ એ છે કે આપણે દેખાડાનો ધર્મ નથી કરતા હોતા.
આપણે બેસીને આરતી કેમ ભણીએ છીએ, કેમ આપણે આરતી ઉતારતા નથી, એની પાછળ બહુ જ મોટું લોજિકલ કારણ છે કે આચરણનો ધર્મ છે. આપણે બેસીને આરતી ભણીએ છીએ એક સમાનતાથી, એકતાથી, એક સુંદર ભાવથી, આનંદના ભાવથી આપણે આરતી ભણતા હોઈએ છીએ. આપણી આરતી દેખાડાની નથી હોતી, અને દેખાડો નથી કરવાનો હોતો. એટલા માટે આપણે ઊભા થઈને કે કોઈ પણ રીતે જુદા પ્રકારની જે ઇતર સમાજ કરતો એ રીતે આપણે આરતી નથી કરતા હોતા. લોજિકલી વિચારવાનું રહ્યું. અંદરનો પ્રકાશ પ્રકાશિત કરવા માટે એક ચિત્તે એક સ્થાન પર શાંતિથી બેસીને જે આરતી આપણે ભણી શકીએ અને જે સાંત્વના મેળવી શકીએ, જે રીતે આપણે શાશ્વતની સાથે જોડી શકીએ, તે દેખાડાની આરતીથી ન થઈ શકે. અને એ ભાવ ઉદા ભક્તોની અંદર આપણને મળ્યો, જીવનજી મહારાજે આપ્યો. અધ્યાર્યુએ જરા આરતી લખી, પરબ્રહ્મ પદ્મનાભ પુરુષોત્તમ પેઢીએ નહીં, એ જે જયારે આરતી લખી ત્યારે એ આરતી એમને પદ્મનાભ માટે લખી હતી, પરબ્રહ્મ માટે લખી હતી. અને એ આરતી લખતી વખતે એમનો જે ભાવ હતો એ ભણવાનો ભાવ હતો. એમનો અંતર્ભાવ એ ખોલી રહ્યા હતા. પોતાની અંદરનો જે ભાવ છે એ ભાવ વિકસિત થઈ રહ્યો હતો, અને એ ભાવ એમને લખી કાઢ્યો. હવે આપણે એ જ આરતી કરતા હોઈએ તે વખતે આપણી અંદર જે અધ્યારુજીનો જે ભાવ હતો પદ્મનાભ માટેના, પરબ્રહ્મ માટે, એ ભાવ આપણી અંદર કેવી રીતે આવે એ આપણે પોતે વિચાર કરવાનું રહ્યું. અને પોતે જ જે પ્રણાલી આપણને મળી છે એનું આપણે પાલન કરવાનું રહ્યું. અને એટલા માટે તો કીધું કે નિર્ભય ખાટ કબીર કી, સબ સંતન લેની બાટ. એક ખાટ કે જે નિર્ભયતાનો જે ખાટલો છે એ કબીરનો ખાટલો છે. કાશીમાં રહીને, કર્મકાંડની ભૂમિમાં રહીને કર્મકાંડ વગરની વાત કરવી, ત્યાં છાતી કાઢીને બોલવાનું કે જે જીવ છે એ જ શિવ છે, શિવજીની ભૂમિ પર રહીને આ બોલવાનું. અને પંડિતો ને મુલ્લાઓ અને રાજા અને નવાબો અને દરેકે દરેકની સામે પડવું એ કઈ જેવું તેવી વાત નથી. જ્યારે સ્ટ્રોંગ કન્વિક્શન હોય ફ્રોમ વિધિન તો આ થઈ શકે. કબીરે આ કરી બતાડ્યું. એમને નિર્ભયતાનો ખાટલો આપણને આપ્યો. એ નિર્ભયતાના ખાટલા પર આપણને બેસાડે છે. સબ સંતન લીની બાટ, આપણો સંતો, અને આપણે એ નિર્ભયતાને વહેંચી લીધી છે, આપણી અંદર મૂકવાની છે. પણ થાય છે શું કે આ નિર્ભયતાને જે આપણી એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ છે, જે એસ્ટાબ્લિશ સંસ્થાઓ છે, અને એની અંદર આ દરેકે દરેક વસ્તુ આવી ગઈ. એમાં આપણો ધર્મ પણ આવી ગયો, સમાજ પણ આવી ગયો, રાજકારણ પણ આવી ગયું. દરેકે દરેક વસ્તુ, બધી જે એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ છે એ આપણને અમુક પ્રકારનો જ વિચાર આપે છે, અને જે આપણી પોતાની સ્વતંત્રતા છે એ લઈ લે છે. ગયા વખત આપણે વાત કરતા હતા કે પ્લિમથ ઇંગ્લેન્ડમાંથી નીકળીને 102 જણ મે ફ્લાવરમાં બેસીને પ્લિમથ મેસેચ્યુસેટ્સમાં આવ્યા, અને આ જે પ્રોવિન્સ ટાઉન છે એ જગ્યા ઉપર જે 102 જણ ઉતર્યા, અને ઉતરતાની અંદર જ બીજા દિવસે એ જે 102 સ્ત્રીઓ, પુરુષો અને બાળકો ઉતર્યા, અને બીજા જ દિવસે એમાંના 41 પુરુષો ભેગા થયા, અને 41 પુરુષોએ ભેગા થઈને એક આ પોલિટિક કોમનવેલ્થ ઊભું કર્યું. એ આપણું રાજ્ય, કોમનવેલ્થ ઓફ મેસેચ્યુસેટ્સ. એ જે રાજ્ય ઊભું કર્યું એની અંદર લેવામાં આવ્યું કે ભાઈ આપણે કોઈને માનવાના નથી, આપણો કોઈ રાજા નથી, આપણી કોઈ રાણી નથી, આપણી પર કોઈ ચર્ચનું રાજ ચાલવાનું નથી, આપણી પર કોઈ પ્રિસ્ટનું રાજ્ય ચાલવાનું નથી. આપણે જ એકબીજાની કાળજી કરવાની છે. એ પ્રકારનું વાતાવરણ ઊભું થયું, ને ત્યાંથી અમેરિકાની શરૂઆત થઈ છે. એ 102 જણ જે આવ્યા ત્યાંથી મોડર્ન અમેરિકાની શરૂઆત થઈ છે. એ પહેલા અહીંયા હતા, નેટિવ્સ હતા, અને એ આખી જુદી હિસ્ટ્રી છે, કોઈક વખત લઈશું એને. પણ જે 102 આવ્યા, જે પહેલા પિલગ્રીમ્સ આવ્યા, એ લોકો અહીંયા સ્વતંત્રતાની શોધમાં આવ્યા હતા, નિર્ભયતાની શોધમાં આવ્યા હતા. બાકી આટલો મોટો દરિયો ખેડીને આવવાનું, અને જે જગ્યાએ એમની પોતાની નથી એ જગ્યાએ આખો નવો વ્યવસાય કરવાનો, ગોઠવવાનું કેટલું મોટું જોખમ એ લોકોએ લીધું હશે. એ જોખમ લઈને આ 1620માં આવ્યા, અને આપણા અમેરિકાની શરૂઆત થઈ 400 વર્ષ. અને મેં ગયા વખત આપણે વાત કરતા હતા એ પ્રમાણે શાહપુરામાં પણ એ જ થયું. જીવનજી મહારાજ સાથે ચાલી નીકળેલા એવા નિર્ભય ભક્તો ભેગા થયા, અને એમને કહ્યું કે આપણે દુનિયાની રાહે નહીં ચાલીએ, આપણે
આપણી પોતાની એક નવી રાહ ઊભી કરીશું. ઊંધી વાટ ચલાવી, આખું ઊંધી. એનું કારણ છે કે એ વખતે પણ જે એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ જે પ્રમાણેનું રાજ ચાલી રહ્યું હતું, જે પ્રકારની ગાંડી ભક્તિ ચાલતી હતી, જે પ્રકારનો કર્મકાંડ ચાલતો હતો અને જે પ્રકારની અંધશ્રદ્ધાઓ જે ચાલતી હતી, જે તાંત્રિકોને માંત્રિકોને જે ચાલ્યા કરતું હતું, એ દરેક વસ્તુ શાશ્વતની સાથે નથી જોડતી, એ નાશવંતની સાથે જોડતી હતી. અને એનું યોગ્ય એમને ન લાગ્યું એટલે આ ક્રાંતિકારીઓ જીવનજી મહારાજ સાથે ભેગા થયા અને એમને ભેગા થઈને સ્થાપિત કરી એક ઉદિત પરંપરા, રામકબીર પરંપરા. અને એ જે પરંપરા સ્થાપિત થઈ એનો આપણે ભાગ છે સંતો. અને જુઓ કે એ જે 400 વર્ષ પહેલા જે શરૂ થયું હતું, એ જે કોળિયું પ્રકાશેલું, એ કોળિયું ધીમે ધીમે કરતું મોટો પ્રકાશ થતો ગયો. એક આખો ઉદા ભક્ત સંપ્રદાય ઉભો થઈ ગયો અને એક ઉદા ભક્તોની એક આખી જ્ઞાતિ ઊભી થઈ ગઈ. પોતાની જૂની ઓળખ ગઈ અને ઉદા ભક્ત તરીકેની એક નવી ઓળખ આવી. અને જે ઉદા ભક્ત તરીકેની જે નવી ઓળખ આવી, એ ઓળખ આપણને બધાને ખબર છે, 4 પદાર્થની ઓળખ છે. અને 4 પદાર્થની ઓળખને આગળ સ્વભાવનો આપણે લઈએ છીએ કે એમાં એનો ઉલ્લેખ થવા કરેલો છે અને એના લીધે આપણે કેવી રીતે તરી શકીશું એનો પણ ઉલ્લેખ છે. 2-5 મિનિટમાં એ મુદ્દા પર પણ આપણે આવીશું. પણ અત્યારે આપણે ક્યાં છે કે શાહપુરામાં જ્યાંથી આ ક્રાંતિની શરૂઆત થઈ એ જગ્યા ઉપર છે. અને એ જે કોળિયું પ્રકાશિત થયું, એ કોળિયું હંમેશા ને હંમેશા કોક ને કોક પવનના લીધે થોડું ઘણું બુઝાવાનું શરૂ થયું હતું. પણ આપણી સંત પરંપરાએ એને ટકાવીને ચાલુ રાખ્યું. આપણા પૂર્વજોએ કોક ને કોક રીતે એને ટકાવી રાખ્યું. અને પૂર્વજોના પ્રયત્નોથી, ગુરુજનોના પ્રયત્નથી હજુ પણ આ કોળિયું પ્રકાશિત છે. સાચો ઉદિત ધર્મ ઉદાતનો હજુ પણ પ્રકાશિત છે. અને એ જે પ્રકાશિત છે એના લીધે શું થયું સંતો? 1996માં લોવલની અંદર ભક્તો ભેગા થયા ઇન્ટરનેશનલ હોલમાં ભેગા થયા. અને એ કેમ ભેગા થયા? તાકી જે ભારતથી આવેલા ભક્તો ને લાગ્યું કે અમે ભેગા ક્યાં થઈએ, અમે બેસી ક્યાં, આપણી પોતાની એક જગ્યા ન જોઈએ, આપણી પોતાની પરંપરાને આપણે સાચવી કેવી રીતે શકીશું? અને એનો વિચાર વિમર્શ કરવા માટે તે વખતના વડીલો અને યુવાનો ભેગા થયા ઇન્ટરનેશનલ હોલમાં. અને ઇન્ટરનેશનલ હોલમાં વડીલો અને યુવાનો ભેગા થયા અને એક સંસ્થાની રચના થઈ, તે આપણો લોવલનો ભક્ત સમાજ USA. વિચારીએ કે ભારતથી પરદેશની ભૂમિ ઉપર આયા અને એક જગ્યા ઉપર કે જ્યાં ભક્તો વધારે હતા, એમાં પૂર્વજોએ વડીલોએ વાત કરી કે આપણો પોતાનો એક અલગ ચોકો જોઈએ જ, આપણે ઉદા સબસે જુદા. અને આપણે આ મંદિરોમાં અને આ બધી જગ્યાએ જઈને આપણે એમની વસ્તુઓ લેવાની ને એમની જ વસ્તુઓ ચાટવાની. અને એ જે એક ભાવ ઉભો થયો આપણો પોતાનો, અને એ ભાવની અંદરથી એક સમાજની રચના થઈ. સાઉથ ઇસ્ટ ઉદા ભક્ત સમાજની પણ રચના થઈ. એ પણ જાગૃતતાથી થઈ. જગદીશ મહારાજ આયા અને ત્યાંના ભક્તો, ત્યાંના યુવાનો મેં લાગ્યું કે આપણે પણ કંઈક કરવું જોઈએ, એ પણ આવ્યા સાથે. ન્યૂ જર્સીની અંદર પણ આઈટી ભગત ચલાવતા હતા. પણ જ્યારે યુવાનોને ફરીથી લાગ્યું કે ના, આપણે કંઈક જુદી રીતે ફરીથી પાછા ભેગા થવું છે અને આપણી ઉદા ભક્ત પ્રણાલીને ઓળખવી છે, તો ત્યાં પણ સમાજની રચના થઈ. અને જ્યાં પણ સમાજની ફોર્મલ રચના નથી થઈ તે જગ્યાએ પણ ઉદા ભક્તો ભેગા થાય છે. પછી ડિટ્રોઇટ હોય કે કેલિફોર્નિયા હોય કે ટેક્સાસ હોય, દરેક જગ્યાએ. મૂળ કહેવાનો અર્થ એ જ છે સંતો કે સાચી અને સારી વસ્તુની ભૂખ બધાને છે. અને સાચી અને સારી વસ્તુની ભૂખ જ્યારે બધાને જ હોય, તે વખતે સાચું અને સારું પીરસન આપણને ક્યાંથી મળશે એ વિચાર કરવાનો રહ્યો. સાચું અને સારું પીરસન જ્યારે જમવાની વાત આવે ને, ત્યારે ઘરમાં માં જ આપે, પત્ની જ આપી શકે, બહેન જ આપી શકે, પરિવાર જ આપી શકે. અને એ રીતે પરિવાર રૂપે આપણી વચ્ચે જીવનજી મહારાજ છે સંતો. જીવનજી મહારાજ આપણી વચ્ચે પિતા રૂપે આવ્યા અને પિતા રૂપે આવીને
એમને પોતાનો હાથ લંબાયો પુત્રની તરફ, અને જે હાથ લંબાયો એ પુત્રની તરફ એટલે આપણે. આ શોક ભાવની અંદર એક સુંદર શબ્દ આવે છે, તાત. એ જે તાત શબ્દ આવે છે, તાતનો અર્થ મોટા ભાગે પિતા થાય છે, પણ પિતા જ પુત્ર સ્વરૂપે છે, એટલા માટે પિતાને પણ તાત કહેવામાં આવે છે, પુત્રને પણ તાત કહેવામાં આવે છે. જો આપણે જીવનજી મહારાજને સદગુરુ માનતા હોઈએ, એમને સદગુરુ માનતા હોઈએ, તો અને આપણે એમના શિષ્ય કહેવાતા હોય તો પણ આપણો એ સંબંધ ચાલુ છે. એટલા માટે કે શિષ્ય છે તે પણ ગુરુના પુત્ર સ્વરૂપે જ છે. એટલે જે તાત શબ્દ વાપરવામાં આવેલો છે અધ્યયજીના આ કીર્તનમાં, એ ખૂબ જ સુંદર ભાવથી વાપરવામાં આવેલો શબ્દ છે. અને એ આ જગ્યા ઉપર છે કે શોક ભાવનની અંદર કહે છે કે દરેક જણ રડે છે, કારણ કે આ દેહ છોડવાનો છે. અને એની જે ત્રીજી પંક્તિ એ કહે છે, હરિહર બ્રહ્માદિક રડે રે, અવર્તની કોણ માત્ર. હરિ અને હર એટલે કે હરિ પણ રડે છે, હર એટલે કે શિવ પણ રડે છે, બ્રહ્મા પણ રડે છે, કારણ કે આ બધા કાળને અધીન છે. અધ્યયજીનું આ જે સ્ટેટમેન્ટ છે ને, બહુ મોટું સ્ટેટમેન્ટ છે. આપણે જેમને અજર અમર માની લીધા છે, એને અધ્યયજી અને આપણી પરંપરા અજર અને અમર માનતી નથી, અને કહે છે કે હરિહર બ્રહ્માદિક રડે રે, એ લોકો પણ કાળને અધીન છે ને એ લોકો પણ રડે છે. અવર્તની ક્રમ દેહ ધરાવી દુહવ્યો રે, હજી ન ચેતે તું તાત. હજુ પણ તું ચેતતો નથી કે તું જેને અજર અમર માનીને બેઠો છે એ દરેક અજર અને અમર છે જ નહીં. અને તને જે દેહનું અભિમાન આવી ગયું છે, દેહ ધરાવી દુહવ્યો, આ દેહ છે એ દેહના જે આપણે 4 ભાગ પણ પાડ્યા કે બાળપણ, યુવાની, ગૃહસ્થાશ્રમ અને વૃદ્ધાશ્રમ, એ દરેક આવવાના છે ને જવાના છે. હજી ન ચેતે તો તાત શબ્દ અહીંયા અધ્યયજીએ વાપર્યો છે. અને તાત શબ્દની અંદર આપણને સુંદર ઓળખ આપી છે કે જીવનજી મહારાજ આપણી વચ્ચે એક બાપના રૂપે આવ્યા. અને એટલે તો આવ્યું, સદગુરુ સંદેશા મોકલે, કચા બચા સબ આવ. એમને આપણને કચા બચા કીધા, આપણને બાળકો કયા, અને બાળક રૂપે આવીને જીવનજી મહારાજે આપણો હાથ પકડ્યો, અને જે હાથ પકડીને આપણને ચલાવ્યા, અને એક સુંદર ક્રાંતિ આપણા જીવનમાં કરી દીધી. એ ક્રાંતિરૂપી દીવો આપણા જીવનમાં પ્રકાશિત થયો, અને પ્રકાશિત થયેલો દીવો હજુ બુઝાયો નથી. અને એના લીધે જ હજુ પણ આપણે ઉદા ભક્તો આપણી પરંપરાને પકડી રાખી શક્યા છે. કેટલા પકડી રાખે છે એ મહત્વનું નથી, ઓછા પકડી રાખે એનો પણ વાંધો નથી, પણ જે પણ એને પકડે એને સમજીને વિચારીને પકડે. કારણ કે સમજ્યા અને વિચાર્યા વગર તો આપણે દરેક વસ્તુને પકડી રહ્યા છે. પેલા 4 આંધળાની સ્ટોરી આપણને ખબર છે કે એમને હાથીને પકડ્યો, કોઈ એનો પગ પકડ્યો, કોઈ એની સૂંઢ પકડી, કોઈ એનું પૂંછડું પકડ્યું, કોઈ એના કાન પકડ્યા, અને દરેકને હાથી જુદો દેખાયો. પણ જ્યારે તમે નરી આંખે જુઓ ત્યારે હાથી કેટલો મોટો છે, એના કાન કેવા છે, એની સૂંઢ કેવી છે, એનું પૂંછડું કેવું છે, એ બધું તમને દેખાય. મોટા ભાગે થયું છે શું કે જે આપણી જે નરી આંખ છે ને, એ આંખને નિર્મળ નથી રહેવા દેવામાં આવી. એની અંદર કોકને કોક પ્રકારનો ડર અને ભય મૂકી દેવામાં આવ્યો છે. આજે શોક ભાવનનું જે કીર્તન છે સંતો, ખૂબ સુંદર રચના છે. એ શોક ભાવનના કીર્તનની અંદર આપણને જ્યારે એનું ટાઇટલ જોઈએ ને, ત્યારે કે ટાઇટલમાં તો શોક લખેલો છે, અને આપણે ઉધા ભક્તો તો શોકને માનતા જ નથી. આપણે જ્યારે નિજધામ જવાનો પ્રસંગ આવે છે ને, તો આપણે મહાઉત્સવ કહીને ઉજવતા હોઈએ છીએ, અને આપણને શોક નથી હોતો. આપણે અશુભ શબ્દ નથી વાપરતા હોતા, આપણે કાળા અક્ષરે નથી લખતા હોતા, આપણી અંદર એ વ્હાઇટ એન્ડ બ્લેકની ડ્રેસ પહેરવાની પણ પરંપરા નથી. હવે તો આપણે આગળ આવ્યા છે ને કહીએ છીએ કે ભાઈ ઉત્સવ ઉજવવાનો છે તો યોગ્ય વેસ્ટર્ન કે ઈસ્ટર્ન, જે ભારતીય જે કપડા પહેરવા હોય તો પહેરજો, કલરફુલ પણ પહેરજો. એક જેને કહીએ છીએ કે આખું એક નવા પ્રકારનો ભાવ હવે ઉભો થવાનો શરૂ થયો છે. એટલે આજે શોક ભાવન એ જે ટાઇટલ છે, એ ટાઇટલ પર આપણે જવાની જરૂર નથી કે ભાઈ શોક ભાવન લખ્યું છે એટલે એની અંદર શોક જ છે. ના, શોક ભાવન જે અધ્યયજીએ લખેલું કીર્તન છે એને 3 વિભાગમાં પાડી શકાય એમ છે. જે પહેલો વિભાગ છે એ આપણી પોતાની ઓળખ છે, ભક્તો તરીકેની ઓળખ છે, અને આપણને ચેતવણી આપે છે. હમણાં જે મેં વાંચ્યું, હજુ ન ચેતે રે તાત, એ જે આપણને ચેતવણી આપેલી છે,
એટલે કે અધ્યરુજી મહારાજ શોક ભુવનના પહેલા ભાગમાં ભક્ત કોણ છે એ ભક્તની ઓળખ આપે છે અને સાથે સાથે આપણને ચેતવે પણ છે. અને ભક્તની ઓળખ આપતી વખતે એમને સરસ શબ્દોમાં આપણને લખીને કહ્યું છે કે ભક્તની ઓળખ કોણ, કે કોને આ શોક નહીં લાગુ પડે એના માટે એમણે કહ્યું કે જે હરિનામ સદા જપે રે, જે રામકબીરનું નામ સદા જપતો રહેશે, સેવે તુલસી રે સંત, જેના કંઠમાં તુલસીની માળા હશે, જે સંત સંગત કરતો હશે, ગોપીચંદન શિર વહેરે, જેના મસ્તિષ્ક ઉપર ગોપીચંદનનું તિલક હશે, દ્રષ્ટિ ન આવે રે કાલ, એની ઉપર કાળની કોઈ અસર થતી નથી. શોક ભાવનનો જે પહેલો ભાગ છે એની અંદર સાચો ભક્ત કોણ એની ઓળખ આપવામાં આવી છે, એની ચેતવણી આપવામાં આવી છે. શોક ભાવનનો જે બીજો ભાગ છે એની અંદર ગભરાવવામાં આવ્યા છે કે જો તમે આ નહીં હોય તો શું હશે, તો એક લાંબો રસ્તો છે કે જે આપણને યમ સદન સુધી લઈ જાય છે, લાંબો અને મુશ્કેલ રસ્તો. અને એની અંદર પેલી વૈતરણી નદી આવે ને લોહી અને પરુનો પ્રવાહ વહેતો હોય અને ખીલા ઠોકેલા હોય, એ જે બતાવ્યું છે એ પાર્ટ 2 કે જો તમે આ ના પકડ્યું, ઓલ્ટરનેટ બીજો આ છે કે આ લાંબા મુશ્કેલ રસ્તા પર પડવું પડશે. અને આ જે ગરુડ પુરાણમાં જે બધું લખેલું છે એનું અત્યારજીને જ્ઞાન હતું, એ બ્રાહ્મણ હતા એટલે એમને જ્ઞાન હતું. અને એમને આ શોક ભવનમાં આપણને મૂકીને બતાડ્યું કે પહેલો રસ્તો આ છે ભક્તોનો રસ્તો, બીજો રસ્તો છે એ અભક્તોનો રસ્તો છે, એ રસ્તે જઈએ તો આ મુશ્કેલી પડશે. અને જે શોક ભાવનનો જે ત્રીજો ભાગ છે એ ત્રીજો ભાગ છે ને એમાં ભક્તિની શક્તિની વાત આવે છે કે તારી નામ ભક્તિથી જ હું આ કાળનું શીશ કાપી નાખીશ. અને જગદીશ મહારાજ તો કહેતા હતા કે આપણને તો આ જે 4 પદાર્થ છે એનું કવચ છે, જીવનજી મહારાજે ઉદા ભક્તોને જે કવચ આપેલું છે 400 વર્ષ પહેલા, એ કવચ હજુ પણ છે અને ઉદા ભક્તો કાળને આધીન નહીં થાય. આ કવચ હજુ પણ છે. જગદીશ મહારાજ વરીને આપણને કહેતા હતા સંતો. તો આ શોક ભાવન નું જે આપણે કીર્તન લઈ રહ્યા છે એ કીર્તનને આપણે સાચા અર્થમાં સમજીએ કે એના આ 3 ભાગ છે અને 3 ભાગ આપણને સુંદર રસ્તો બતાવતો જાય છે. તો સંતો, શોક ભાવનનું વિચાર હજુ આપણે આવતા મંગળવારે પણ લઈશું. થોડું હજુ વાંચન એનું બાકી છે, ત્રીજો ભાગ હજુ ચાલુ છે. એ વાંચન પતે એટલે એનું આપણે સમાપન પણ કરીશું. તો આવતા રહેજો, જોડાતા રહેજો. આ સુંદર ભાવથી આપણે સંત સંગત કરતા રહીશું, સાચી ભક્તને સમજતા રહીશું અને જીવનજી મહારાજની આપણી પર કરેલી જે કૃપા છે એનાથી પાવન થતા રહીશું. સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર, ભારતમાં સંધ્યાના રામ કબીર, સ્વામી પરિવારને રામ કબીર, જીવનજી મહારાજની ગાદીને, તેમના ક્રાંતિકારી વિચારોને સાદર સપ્રેમ રામ કબીર. આપણને ઓળખાવ્યા, રત્નોને ઓળખાવીને આપણને સમજાવ્યું, એને બરાબર યાદ રાખીએ. અને શોક ભુવન અને ભરત ભુવન ના જે અંદર જે વિચારો છે, જે સંતોએ આપણને કહ્યું છે એ પ્રમાણે આપણે બરાબર આત્મસાત કરીએ અને આ રત્નોને બરાબર ઓળખાયા છે એને વારંવાર યાદ કરીએ. યાદ કરીને આપણને કેટલું મંથન કરીને શ્રી નરેશભાઈ આપણને કહી રહ્યા છે, એ રત્નો ઓળખાવી રહ્યા છે. એ રત્નોને બરાબર યાદ રાખીએ અને યાદ રાખીને આપણા જીવનમાં કલ્યાણ કરીએ. ગુરુ વિચારીને નહીં, ગુરુ મુખ વચન પ્રણામ, વાણી સદગુરુની વાણી જ આપણે માન્ય કરીએ અને વાણી પ્રમાણે અને આત્મસાત કરીએ. સર્વ ભક્તોને પ્રેમ પ્રોગ્રામ કરો. રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર.